सो ये जो प्राप्ति है जिन्हें अंकड़ियां का मैं जिक्र कर रहा है डॉक्टर साहब ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ बेड़ा गर किया, चाहे सिक्ख्या बयान की गल कर लीए या दूजे जोड़े खेतरों की गल कर लीए, भावें कॉलेज होण, भावें यूनिवर्सिटी होए, भावें स्कूल होण ते भावें प्राइवेट स्कूल होण, सारी सिक्ख्या का सत्यानाश 5 महीनों में होया है। और सिक्ख्या मंत्रियों नूं, सिक्ख्या सकत्तरां नूं किसी नूं भी मिलण दा टाइम नहीं, कोई उस विच काम नहीं कर रहे और कोई भी भर्ती नहीं कर रहे। जेकर असीं एक गल स्पष्ट तौर पर गल कहीए कि मेरे को निजी तौर पर जानकारी है कि पंजाब के कालजां की मैनेजमेंट फेडरेशन 10 वारी टाइम मन चुकी है, मंत्री को भी सकत्तर को भी उन्होंने मिलन का टाइम भी जोड़ा वो कोई नहीं। इस लिए सिक्ख्या जो जो स्कूली सिक्ख्या है वो आप ही जोड़े ने मंत्री जोड़े ने छड्डी जा रहे हैं क्योंकि इस मेहनत ज़्यादा है, आमदन घट है। 86,000 बच्चों का सर्वे है ऑल इंडिया, 10,000 स्कूलों का कल्ले कल्ले बच्चे नूं इंटरव्यू की गई है। पंजाब विचों 3233 बच्चे और 320 स्कूलों च जाके इंटरव्यू की है, तीजी क्लास के बच्चे आ। और आम आदमी पार्टी नूं दिल्ली मॉडल का रट्टा बंद करके पंजाब के अंदर पंजाब मॉडल नूं दिल्ली पहुंचाना चाहिए, ये ऐद करना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ IAS IPS ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू दर्शकों को सत श्री अकाल, स्वागत है। मैं अज अपने दर्शकों नाल जिहड़े दुनिया भर च बैठे साडे नाल जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये खुशी का सुनेहा लैके आए हैं। पंजाब के बच्चों ने जिहड़े छोटे स्कूलों च पढ़ते हैं, तीजी चौथी क्लास च पढ़ते हैं, 7वीं ते 8वीं जिहड़े हैगे आ उम्र के 7-8 सालों की उम्र के होणगे, उन्होंने एक बहुत वड्डी प्राप्ति की है। कौमी पद्धर ते अज केंद्र सरकार वालों जिहड़ा एक सर्वे जारी किया गया, मीडिया जिहदियां रिपोर्टां आईयां ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਏ ਹੈ 3 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, कई बार अक्सर कहा जाता है कि साडे स्कूल दिल्ली मॉडल होना चाहिए या किसी होर स्टेट का जिक्र किया जाता है। पंजाब मॉडल क्यों ना बने दिल्ली लिए तो बाकी सूबों लिए, यह सुनेहा दिता है नन्हे बच्चों ने जो उन्होंने प्राप्ति की है। एक गल कह के मैं मेहमानों के नाल जिहड़ा है तुहानूं इन्हां मुद्दों ते लैके आवांगा। अक्सर पंजाब बारे जिहड़ी नैगेटिव गल है बहुत वड्डी उभार के की जाती है। नैशनल मीडिया की गल कर लीए ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈ। डॉक्टर भीमिंदर ने बेशक आम आदमी पार्टी के बुलारे है, पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफैसर है, एक नाम है उन्होंने अध्यापन खेत्र के विच। इस तरीके डॉक्टर SP सिंह गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के साबका वाइस चांसलर, दहाकियां तक जिन्हों का तजर्बा सिक्ख्या के खेत्र के विच। इदां ही मदनजीत कौर सोहता डॉक्टर साहब साबका वाइस जिहड़ा प्रिंसीपल रहे है और दहाकियां तक इन्होंने ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ योगदान पाया बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्रोफैसर मनजीत सिंह ਨਾਂ ਦੇ तौर पर जरूर मैं राजसी विश्लेषक उन्होंने लिए लिखा है।
ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਜਾਣਾ ਪਛਾਣਾ ਚਿਹਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਥ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਭਰਮ ਤੋੜਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰਨੇ ਮੁੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਾਣ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਹਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈ ਬਹੁਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਇਸ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਰਸ ਰਾਈਡਿੰਗਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਈਵਨ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਟੀਚਰ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ 86% ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 54% ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ।
ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਪੈਦਲ ਬੱਚੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਏ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ 12% ਬੱਚੇ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ BPL ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 320 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੌਪ ਤੋਂ 47%, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 42%। ਹਿੰਦੀ ਦੇਖੋ, ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, 47%। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਥ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ, BJP ਬੈਠੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵੀ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬੈਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਨਲਾਇਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝਲਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਤਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁਣ ਨੇ। ਡਾਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੋਏ। ਮੂਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਸੰਦਰਭ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕੇਤਨ 'ਚ ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਕਾਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਧਾਰਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਕਾਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਭੀਮਿੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਦਾ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ, ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ।
बड़े सर्व शिक्षा अभियान सेंट्रल गवर्नमेंट दी स्कीमां भी आउंदियां रहियां ने, सारियां लागू होंदियां रहियां ने। ये सारियां दे बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब विच थोड़ा जिहा डिवेलप होया है, लेकिन कुछ स्कूलों च बहुत वधिया होया है, कुछ स्कूलों च बहुत माड़ा अजे भी हालत है। क्योंकि जो असीं दिल्ली दे डाटा नाल गल करने हां ते दिल्ली किन्ने कुछ स्कूल ने, इंफ्रास्ट्रक्चर जिहड़ा है वो 4 घर चंगे बनाए जा सकते हैं, लेकिन 200 घर बनाना जिहड़ा बड़ा मुश्किल हुंदा है। पंजाब दे विच जिहड़ी स्कूल एजुकेशन है वो एडे वड्डे पद्धर दे उत्ते होण दे नाल जेकर वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो सानू अध्यापकों नू सब तो पहला और विद्यार्थियों ते उन्हां दे मापियां नू नाल बधाई देनी चाहिदी है जी। दिल्ली मॉडल होवे, पंजाब मॉडल होवे, एक अपने आप दा मॉडल हुंदा है। वो मॉडल हुंदा है अध्यापकों दा एक पढ़ने की रुचि, पढ़ाने की रुचि है। मेहरबानी डॉक्टर साहब, स्टार्ट पॉलिटिकली नहीं करना चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं फिर आवांगा इस मुद्दे ते। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर मनजीत सिंह जी। इस मुद्दे ते जो पंजाब दे नन्हे बच्चों ने करके दिखाया है, जो प्राप्ति की है, वो ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਛੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਜਨਰਲੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਹ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਏ, ਟੇਢਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਲਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲਤ ਅਸਲ ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਾਡਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਹੈ, ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਹੈਗੇ, ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਕਿ ਇੰਜ ਸਾਰਤ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 6 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਲੇਨਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਉੱਥੇ ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 2.3 ਲੱਖ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 2.5 ਲੱਖ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 3.3 ਲੱਖ ਆ ਗਏ। ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 'ਚ ਇੱਕੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, 4 ਲੱਖ बच्चे हमारे प्राइवेटों से आके के गवर्नमेंट स्कूलों में आ गए। तो जो वो गल पहुँचती है भगवंत मान को, भगवंत मान कहता 4.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों में से निकल के इत्थे पंजाबी च बोलते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों चो निकल के इत्थे जड़े साडे गवर्नमेंट स्कूलों च दिल्ली च आ गए। सर तुसी की करते हैं? तुसी बेवकूफ बनाने चले हुए लोगों का। कोई तो सुनो, तुहानू सुन रहे हैं लोग, तुहानू देख रहे हैं लोग, कोई हद ही नहीं रही झूठ बोलने की। जो मर्जी तुसी कह के चले जाओगे। आ हुण तुहाडे मैं भी रिपोर्ट लैके आया, मैं सवेरे पढ़ी, ये तीजी रिपोर्ट है भाई साहब, पहली नहीं हैगी। ये पहली रिपोर्ट जिहड़ी सीगी वो एक होर सी, वो मेरे को रैफरेंस रिहा। दूसरा सर्वे सी जदों NAS दा आया, नैशनल अचीवमेंट सर्वे आया, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਣੋ ਪਾਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਰਵੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਸੁੱਚੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਆ, 86,000 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਆ ਆਲ ਇੰਡੀਆ, 10,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 3233 ਬੱਚੇ ਔਰ 320 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋ ਜੂ ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ओके प्रोफेसर साहब आप जवाब लेने फिर मैं ऐसे मुद्दे ते तुहाडे कोल सवाल लवांगे। डॉक्टर भीमेंद्र जी, डॉक्टर सोहता काफ़ी देर से इंतजार करे, मैं तो सवाल जरूर लवांगा, पर क्योंकि सवाल बनता डॉक्टर भीमेंद्र जो इशू जिहड़ा है प्रोफेसर मनजीत सिंह उन्होंने लिया उस मुद्दे ते मैं संक्षेप च जवाब जरूर चाहांगा तुहाडे कोलों। डॉक्टर भीमेंद्र जी सिद्धू साहब, मैं यही प्रेस साहब नूं कहना चाहना कि जेकर कोई सरकार कोई चंगा काम कर रही है
ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਟੇ ਬਾਂਸ ਬਰੇਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਟੀਚਰ ਭੇਜਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਜੀ? ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਉਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਆਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਮਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਰ ਤਾੜੀ ਤੇ ਤਾੜੀ ਤਾੜੀ ਤੇ ਤਾੜੀ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਜਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਭੀਮਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਭੀਮਿੰਦਰ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟੀਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖਣ ਆਉਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਇਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ। ਦੇਖੋ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ 75 ਸਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਯਾਰ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਅੱਜ 18ਵੇਂ 19ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਭੀਮਿੰਦਰ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਛੱਡੋ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ 10-10 ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਭੀਮਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 1158-56 ਟੀਚਰ ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ? 25 ਸਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 25 ਸਾਲ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ? ਇਹੋ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੱਦ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ, ਔਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੁਆਰਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ, ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੀਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਪਾਇਆ ਹੈ ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ,
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਅਣਦੇਖੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਗਰ 75 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਚ ਡੌਗ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਘਾਣ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ IAS IPS 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਰਦੂ ਸੀ, ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਘੋੜਾ ਗਾਈ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਪਕ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡ ਭੰਨਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਕੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਾਖੂਬ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੁਣੰਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਹੋਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ,
ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇੱਕ 75 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ 75 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਗਾਰ 'ਚ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਭੀਮਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ, ਮੈਡਮ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ এনवायरमेंट ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ এনवायरमेंट ਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਭੀਮਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 5% ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 10 ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ, ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਲਟ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਡਮ ਸੋਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮਾਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਦੀ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫਰੈਂਸ ਕਲਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ BPL ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਦਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਹੈ ਸਨ ਹੁਣ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਨੇ, ਨਾ ਵਧੇ ਨੇ ਨਾ ਘਟੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀੜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ, ਫਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣੀਏ, ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਬਣੀਏ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ, ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਗਲਤ ਨੇ। ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਬੂਜੇ ਤੇ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰਬੂਜਾ ਛਿੱਲ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੇਮ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟਾਕਸ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਗਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਫਿਲਾਸਫੀਕਲ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 26% ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਬਜਟ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਇਹੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਔਰ ਨੀਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਖੇਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਕੂਲ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਹ 5-5 ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਲਿਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੂਹੇ ਨਾ ਬਾਰੀਆਂ,
ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰੇ ਠੁੱਠਰ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਤਪੜਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਵੈਲਪ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਇੱਕ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ 21 ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅੱਗੇ ਉਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟੈਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੋ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ 'ਚ ਲੈਕਚਰਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਭਰਤੀ ਜਿਹੜੀ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਭਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ, ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 7th ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ UGC ਦੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਜਬ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮੇਂਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੋਚਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀਆਂ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਜਟ ਰੱਖ ਕੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਲੇਟ ਮਿਲੀਆਂ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਨਵੀਂ ਬੈਚ ਛਿੜ ਪਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤਨਖਾਹਾਂ EMPLOYEES ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੀਮਿੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 20-25% ਟੋਟਲ ਰੈਗੂਲਰ ਟੀਚਰ ਹੈ, 20 ਤੋਂ 25%। ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ। 550 ਸਕੂਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਆ ਗਏ ਹਟੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੇਰਾ ਓਵਰਆਲ ਇੰਨੀਆਂ ਔਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਰੱਟਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਰਵੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਆਇਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਰਵੇ ਗਲਤ ਆ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਤਾ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਾਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੀਇੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਗਹਿਣੇ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸੀ ਨਲਾਇਕ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ
ਮਹਿਲ ਉਸਾਰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਉਣੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਖੇਪ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਦੇ- ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਕੀਤਾ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ UGC ਸਕੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਟੀਚਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ, ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੰਜਾ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ Thank ਨੂੰ you. ਬੈਟਰ ਕਰੀਏ। Thank ਜੇ you, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਨਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੂਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ- ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੱਕੜ ਨਾ ਉਛਾਲੀਏ। ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਮਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਹੈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸਲੂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਗਲਵੜਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।